प्यारे बच्चों, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। मेरा नाम राजबीर कौर है। मैं बाबा नामदेव सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल घुमान जिला गुरदासपुर विखे बतौर पंजाबी अध्यापिका सेवा निभा रही हाँ। बेटा, अज असी 8वीं जमात दे पंजाबी विषय नाल संबंधित एक पाठ बारे गलबात करांगे। तुसी सारे बचपन दे विच हो। बचपन एक बार जदों लंघ जांदा आ कदे वापस नहीं आउंदा। वैसे भी बेटा, साडी जिंदगी दे विच जिहड़ा भी समा, चाहे वो चंगा है चाहे वो माड़ा है, जो समा एक बार जिंदगी चों लंघ जांदा है वो कदे भी मुड़ के जिंदगी दे विच वापस नहीं आउंदा। जिवें दरियावां दा पानी दरियावां दे एक बार जो वह गए ने, पर तणना पत्तणा ते ये दाने कह गए ने। दरियावां दा पानी एक बार जिहड़े पत्तण तो लंघ जांदा है वो दोबारा कदे भी उस पत्तण ते वापस मुड़ के नहीं आ सकता। बचपन बहुत वधिया हुंदा है। तुसी सारे बच्चे अपने बचपन नूं माण रहे हो, अपने मापियां दे घर खुशियां माण रहे हो, उन्हां दे नाल जिंदगी दा आनंद माण रहे हो। ते मनुख दी सारी जिंदगी दे विच सब तो वधिया उसदा बचपन हुंदा है। बचपन दे विच मासूमियत हुंदी है, भोलापन हुंदा है, दुनियादारी दियां चलाकियां उस बच्चे नूं पता नहीं हुंदियां। बड़ी वधिया तरीके दे नाल भोलेपन दे विच, मासूमियत दे विच अपने माता पिता दे नाल, अपने दादे दादी, चाचे चाचियां, ताए ताईयां दे नाल, अपने निक्के वड्डे भैण भरावां दे नाल, गली गुआंढ दे विच, आले दुआले दे विच बड़ा ही वधिया तरीके दे नाल एक बच्चा जो है अपनी जिंदगी बतीत करता है। वड्डे होके जदों आपो अपनियां जिम्मेवारियां संभालणियां पैंदियां हन, मुंडियां दे विआह हो जाते हैं, कुड़ी नूं भी जदों अपने बाबल दा विहड़ा छड्ड के, अपनी अमड़ी दा घर छड्ड के किसी बेगाने घर जाना पैंदा है, सहुरे घर दे विच जाना पैंदा है। ते सहुरे घर दे विच जाके उसनूं अपने पेके परिवार दी बहुत याद आउंदी है। हमेशा उसकी तांघ रहिंदी है, उसनूं उडीक रहिंदी है कि मेरे पेकियां तो कोई सुनेहा आवे, मेरा भरा आवे, मेरी अमड़ी ठीक होवे, मेरा बाबल ठीक होवे, मेरे भरा भरजाइयां उन्हां दे बच्चे सारे सुखी सांदी वसदे रहन। हमेशा एक धी दे दिल दे विचों, मन दे विचों अपने पेकियां दी ढेर सारियां असीसां निकलदियां हन। उसनूं हमेशा अपनी अमड़ी दा विहड़ा चेते आउंदा है, क्योंकि अमड़ी दे विहड़े वर्गा निग जिंदगी दे विच किते भी नहीं मिलता। जो स्वर्ग, जो खुशी, जो आनंद, जो खेड़ा अमड़ी दे विहड़े विच है, वो दुनिया दी किसे भी थां दे उत्ते, किसे भी कोने दे विच, चाहे आपां किन्नी भी मेहनत कर लईए, किन्ना भी पढ़ लईए, किन्नियां भी डिग्रियां हासिल कर लईए, किन्ना ही पैसा क्यों ना कमा लईए, पर जो सुख, जो आराम सानू अपनी अमड़ी दे विहड़े विचों मिलदी है वो किते नहीं मिलदी। सो प्यारे बच्चों, साडे 8वीं जमात दे पंजाबी विषय के पाठक्रम विच पाठ नंबर 19 कविता है अमड़ी दा विहड़ा। अज आपां अमड़ी दे विहड़े बारे गलबात करांगे। ये कविता अमृता प्रीतम कवित्री जी दी लिखी हुई है, जिहदे विच अमृता प्रीतम जी ने अपने बचपन नूं याद करदियां मापियां घर माणियां खुल्लां, मौजां, आनंद, खुशियां, तरिंजण, उन्हां सारियां चीज़ां दा बाखूबी चित्रण इस कविता दे विच कीता है।
ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 19 ਕਵਿਤਾ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਬੀਤ ਗਿਆ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਕੱਤਿਆ ਤੁੰਬਿਆ ਹੰਡ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਗੂੜਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੀਤ ਗਿਆ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਘਰ, ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਕੱਤਿਆ ਤੁੰਬਿਆ ਹੰਡ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਗੋੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੂੰ ਦੇ ਪਿੰਜੇ ਗੋੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਬਣਾਏ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਆਪੋ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਕਵਿਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਣੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਖੇਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੰਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਵਿਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਸੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਸੰਜੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਵਿੱਤਰੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸਾਂ ਮਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਦਾ ਆ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਬਲ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਵਿੱਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਭਾ ਪਲੰਗ ਨਵਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭਾ ਪਲੰਗ ਨਵਾਰੀ ਸੀ। ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਹੋਣ, ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਸਿਰਫ ਅਲਾਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਵਿੱਤਰੀ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਵੀ ਅਲਾਣੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੰਜੀ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਬਾਟੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਟੁੱਕੜ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕੜ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸਾਂ ਮਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਨੂੰ ਗੀਟੇ ਖੇਡ ਬੇਫਿਕਰੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਧੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਨੂੰ ਗੀਟੇ ਖੇਡ ਖੇਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਟੇ ਖੇਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੇਂਦ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੀਟੇ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧੀ ਗੇਂਦ ਗੀਟੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬੇਫਿਕਰੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਝੂਟ, ਜਿੱਥੇ ਚੜੀ ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਭੋਰੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘਾਣੀ ਸੀ, ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਘੂਕਰ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਉਣ ਕੱਟਣ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਝੂਟ। ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਝੂਟ ਕੇ ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹੀ ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਭੋਰੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਭੋਰੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਘੂਕਰ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਘੂਕਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗਜਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੂਕਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸੌਣ ਹੁਲਾਰਿਓ ਝੂਮ ਝੂਮ, ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਣੀ ਨੀ, ਤੇ ਪੀਂਘ ਹੁਲਾਰੇ ਝਾੜ ਝਾੜ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਣੀ ਨੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਮ ਝੂਮ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੇਕੇ ਸਾਉਣ ਕੱਟਣ ਆਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਮ ਚੂਮ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਘ ਉਹਨੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਪੀਂਘ ਹੁਲਾਰੇ ਚਾੜ ਚਾੜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਮਦੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਨਾ ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ। ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਨਣਾ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੇੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਸਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਝ ਦਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਖੱਪ ਮਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੰਝ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਖੱਪ ਪਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਆਖਰ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆਖਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਤ ਚੁੱਕਣੀ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਵਰਜਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਹਾਰ ਮਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਦਾਦੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਖੋਇਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ
जो अमड़ी दे विहड़े दे रूप विच स्वर्ग मिलिया सी, अज वो स्वर्ग कित्थे है। उस स्वर्ग नूं लभ्या तां सी पर खो गया, ते जिहड़ा खो गया स्वर्ग वो दोबारा किवें मिल सकदा है, इस बारे कौन दस्से। एक धी ने अपनी अमड़ी दे विहड़े विच जो सुख माणिया, जो आनंदमई जीवन उन्हें बतीत किया, उन्होंने मिलिया सी, पर अज वो स्वर्ग उस तो खुस गया है। पर उन्होंने किहड़ा आके ये गल दसे भी वो अमड़ी दा विहड़े रूपी स्वर्ग कित्थे गया है। कदे सानू कहानियां पांदा सी, अज आप कहानी होया नहीं अमड़ी दा विहड़ा। कवित्री कह रही है कि वो अमड़ी दा विहड़ा जो कदे सानू कहानियां पांदा सी, कहानियां सुनांदा सी, जदों आपां चौगिरदे विच, जदों आपां दादी अम्मा दे आले दुआले मंजे दे चौगिरदे ते रौला पाउंदे सी, खप पाउंदे सी, शोर पाउंदे सी, ते दादी ना 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 करदियां भी रुस्सण तो बाद हस के सानू कहानियां सुणाउंदी सी। अज अमड़ी दा विहड़ा एक कहानी, एक याद बन गया है। सचमुच प्यारे बच्चों, जदों पेके परिवार दे विच रहिंदियां जो मौजां, जो खुल, जो आनंदमई जीवन एक धी दे रूप विच औरत नूं नसीब हुंदा है, उस स्वर्गमई जीवन नूं कवित्री ने अमड़ी दा विहड़ा कविता राहीं बयान किया है। उम्मीद है कि आप सब नूं 8वीं जमात दे पंजाबी विषय दे पाठक्रम विच शामिल कविता अमृता प्रीतम दी लिखी हुई अमड़ी दा विहड़ा बारे चंगी तरह समझ लग गई होवेगी। आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद।